So welcome to online classes. Today we have to discuss elementary operations. So first one is interchange interchange any two rows or columns. Interchange any two rows or columns of a given matrix. Interchange any two rows or columns of a given matrix. In general, it is denoted by Ri interchanges to Rj. Interchange ಅಂದ್ರೆ R1 ಇದನ್ನ R2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, R2 ಇದನ್ನ R1 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ interchanging any two rows. For example, matrix A is equal to 1, 3, 2, 1. So now we have to interchange R1 interchanges to R2. R1 ಇದನ್ನ R2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is A becomes A ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು interchanging any two rows. And second operation is multiplication of elements of a row or column. Multiplication of elements of a row or a column by non-zero scalar. Non-zero scalar k. That is Ri interchanges to 3 times of Ri. This 3 is not equal ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಕ ನಾವು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಲ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. For example, matrix A is equal to 1, 2, 3, 1. ಇದೀಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, R1 interchanges to 3 times of R1. R1 ಅಂದ್ರೆ multiplication of elements of a row by a non-zero scalar. We get matrix A is equal to ಅಂದ್ರೆ R1 ಕ throughout R1 ಕ ನಾ ಎದರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ದಿಂದ 3, 6, second row as it is, correct. And third elementary operation is multiplication of elements of a row. Multiplication of elements of a row or column by non-zero scalar k and adding to the corresponding elements of the other row, row or columns of the given matrix. It is denoted by Ri interchanges to Ri plus of 5 times of Rj. 5 times of Rj ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೋಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೋದಾಗಿನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿ ರೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು, interchanging any two rows or any two columns of the given matrix. ಎರಡನೇದು multiplication of elements by non-zero scalar k. ಒಂದು ರೋಕ ಒಂದು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು
multiplication of elements of a row or a column by a non-zero scalar and adding to the corresponding elements of the another row or a columns of the given matrix. So in these examples, by using elementary operations, find the inverse of the given matrix. Using elementary operation, find the inverse of the given matrix. Right? First, matrix A is a square matrix of order 2 cross 2 because only for a square matrix inverse of a given matrix is exist. So now, by the definition, A into A inverse is equal to identity matrix anta barkobeku. So ಏನು the definition of invertible matrix? If A is a matrix, square matrix of order n cross n, there exists another matrix B is of order as that of A into B is equal to B into A is equal to I. ಅದರ definition, that is A into B is equal to I. B is called inverse of A. It is denoted by A inverse. A into A inverse is equal to identity matrix ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್, ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is given 1 2 2 -1. A inverse ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, A inverse as it is ಇರಬೇಕು. Identity matrix is nothing but in a square matrix all the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. This is the identity matrix. ಇದು 2 cross 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು identity matrix ಅನ್ನ 2 cross 2 ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ A inverse ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 marks question. By using elementary transformation, find the inverse of the given matrix. A into A inverse is equal to I. Given that A is a 2 cross 2 matrix, we don't know A inverse, but we know the identity matrix of order 2 cross 2. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಂದ್ರೆ, ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಂದ್ರೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ end of the example we have to apply the row operation. So column operation ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಾಗ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು 0. ಸೊ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಬೈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ರೋ ಆರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದವ, ಅವನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ -1 2. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗುವಂಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಐತಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ R2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಾಗ ಐತಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. ನಾವು ಕಾಲಮ್ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು 2 ಎಲ್ಲದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್
ರೋನಾಗ ಐತಿ ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಜೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1 and ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀರೋಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ರೋಕ್ ಜೀರೋಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ರೈಟ್. ಸೊ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 2 ನ ಜೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಎಲ್ಲದ? R2 ದಾಗೈತೆ. ಸೊ R2 changes to ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕದು. R2 changes to R2 minus 2 times of R1. R2 changes to R2 minus of 2 times of R1. Third ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಗ any row or a column of the given matrix is multiplied by non-zero scalar and adding or subtracting the corresponding element. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ -1 ಐತಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. -1 ಎಲ್ಲದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಾಗ ಐತಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್. R2 changes to R2 minus 2 times of R1. So now this is the elementary row operation right. So ಇದನ್ನ LHS ಮತ್ತು RHS ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು this is equal to 1 2. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗ ನಾವು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ರೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು R2 changes to R2 minus 2 times of R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್. R2 ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ರೈಟ್. ಏನು R2 changes to R2 minus 2 times of R1. R2 changes to R2 minus of 2 times of R1 ಐತ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಈ ರೋದಾಗ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು R2 ದಾಗ ಇರುವಂತ ರೈಟ್. ಸೊ R2 ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 2 minus 2 times of corresponding elements of another row. corresponding element first row ಬೇರೆ ಏನು ರೋ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದು 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಇದು ಎರಡು ರೋ ಅದಾವ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 2 times of R1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೇವಿ. R1 ದಾಗ ಏನೈತಿ corresponding element 1. ಸೊ now this is equal to 2 minus 2 is equal to ಏನು 0. ಸೊ now this element becomes 0. next ಇದ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. R2 ದಾಗ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್. R2 ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, R2 changes to ಐತಿ. R2 ದಾಗ ಏನದ -1 minus of 2 into R1 ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 -1 -4. this is equal to ಏನು -5. this element becomes -5. now A inverse ಅನ್ನ as it is ಇರಬೇಕು is equal to ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ 1 0 as it is ಬರ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ LHS ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ RHS ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ R2 changes to R2 ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 0 minus 2 times of 1. 0 minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ -2 and ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. R2 ದಾಗ ಏನೈತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 minus of 2 times of 0. 1 minus 0 ಅಂತಂದ್ರೆ as it is 1 ಆಗ್ತೈತಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು 1 ಇರುವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್. R2 changes to R2 minus 2 times of R1. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು 1 ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಇದು 0, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು -5 ಇದ್ದು 1 ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲದದು -5 ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಾಗ ಐತಲ್ಲ R2 changes to ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ 0 ಮಾಡಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ R2 changes to 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ -5 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ R2 changes to -1 divided by 5 times of R2. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾದ ಆಪರೇಷನ್, ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನ ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ -1/5. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇದನ್ನ R2 ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 1 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗ 0ಕ ಎದ್ರಲ್ಲಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ -5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/5 ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, 1 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಕ R2 ದಾಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ -1/5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ -2 ಇಂಟು -1/5 ಬಿಕಮ್ಸ್ +2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 -1/5 ಬಿಕಮ್ಸ್ -1/5. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ R2 ದಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಕ -2 ಇಂಟು -1/5 ಬಿಕಾಸ್ R2 changes to -1/5 into R2 into minus becomes this is 2/5. 1 into -1/5 becomes -1/5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಹೋಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೈತದು 2 ಫಸ್ಟ್ ರೋನಾಗ ಐತಿ. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ R1 changes to R1 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು, ರೈಟ್. R1 changes to R1 minus of. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ, 1 ಐತಿ. 1ಕ್ಕೆ 2ರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ R1 changes to R1 minus 2 times of R2. R1 changes to R1 minus of 2 times of R2. So now this becomes, so first row ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ 1. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು 1 ಹೋಗಿ 2 ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 1 ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ R1ಗೆ ಇದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್. 1 minus of 2 into 0. 1ದ 0 ಕಳೆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ 1 ಉಳಿತೈತೆ. ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minus of 2 ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 minus of 2 into 1 ಅಂದ್ರೆ 2 minus 2 this element becomes 0. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ 1 0 as it is into A inverse is equal to, see here, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ LHS RHS ಬೋತ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. R1 changes to R1 minus of 2 times of R2. R1 1 ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ R1 minus of 2 times of R2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಾಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. 1 minus of 2 into R2 ದಾಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 2 divided by 5. 2 divided by 5 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 1 minus 4 divided by 5. After taking an LCM, 5 minus 4, this is equal to 1/5. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 divided by 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು 0 ಐತಿ. ನಾವು R2 minus of 2 times of R1 ಅಂದಿವ. R1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 0 minus of 2 into R2 ಏನದ -1 divided by 5. So 0 minus into minus becomes +2/5. 0 plus 2/5 is 2 divided by 5. And second row change ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. So now 2 divided by 5. This is -1/5. Identity matrix into A inverse is equal to A inverse equal to 1 divided by 5, 2 divided by 5, 2 divided by 5 minus 1 divided by 5. This is
inverse of a given matrix A. Now A inverse find out ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ A into A inverse is equal to identity matrix. Matrix A is given 1 2 2 minus 1. A inverse ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇವನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? First row, first column. 1 into 1 by 5 is 1 divided by 5. 2 into 2 divided by 5 is plus of 2 into 2 is 4 divided by 5. A11. First row, first column. First row, second column. 1 into 2 by 5 is 2 by 5 plus of 2 into minus 1 by 5 is minus into plus becomes minus 2 divided by 5. Next, second row, first column. 2 into 1 by 5 is 2 divided by 5. Minus of 1 into 2 by 5 is minus 2 by 5. Next, second row, second column. 2 into 2 is equal to 4 divided by 5. Minus into minus becomes plus 1 divided by 5. Simplifying this we get. So now 1 by 5 plus 4 by 5 is 5 by 5. 5 by 5 is nothing but 1, and 2 by minus 2 by 5 is 0. 2 by 5 minus 2 by 5, this is also 0. 4 by 5 plus 1 by 5 is 1. We get the identity matrix. So our A inverse is correct. This is 3 marks question, very important. So now consider the next example. Matrix A is a 2 cross 2 square matrix. We have to find the inverse by using elementary transformation. So now write A into A inverse is equal to identity matrix, right? A is equal to 1 3 2 7 into, we don't know A inverse, but we know the identity matrix of order 2 cross 2 1 0 0 1. First ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಐತಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? R2 ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು. ನೋಡ್ರಿ, 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಲಮ್ ತಲೆಗೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬರೀ ನಾವು ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1. R2 ಚೇಂಜ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು R1. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? R2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ರೋ 1 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2. R2ದಾಗ ಏನೈತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 minus of 2 times of corresponding elements of R1 ಏನೈತಿ 1. 2 minus 2 becomes 0. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. R2ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 7 minus of 2 times of R1ದಾಗ ಎಷ್ಟದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3. ಸೊ R1ದಾಗ ಏನೈತಿ corresponding element 3. 7 minus 6 is equal to 1 into A inverse is equal to, ನೋಡ್ರಿ LHS ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ RHS ಕೈ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. LHS ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ RHSನಾಗೂ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ R2ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ R2ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 0 minus 2 into R1ದಾಗ ಏನೈತಿ 1. 0 minus 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? minus 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 minus of 2 into 0. 1 minus 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 0 ಇದನ್ನ ನಾವು 1 ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ 1 ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಐತದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 3 0 1
ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 0 ಮೈನಸ್ 2 1 ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು 1 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು 1 ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಆಗಿದೆ. 3 ಏನಾಗಬೇಕು 0 ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ 3 ಫಸ್ಟ್ ರೋನಾಗ ಐತಿ. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಆತ ನಾವು, ರೈಟ್. R1 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R1 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು. R1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R2 ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಗುಣಿಸಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಮತ್ತು ಇದು 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್. 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು 0 0 ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 1 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು 1 and this becomes 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದು 1 ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು. R1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ R1ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ R1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R2 ಅದನ್ನ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು R1ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು R2ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಮೈನಸ್ 2. 1 minus into minus becomes plus. 6 plus 1 is equal to 7. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತದ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಐತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1. 0 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 1. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 minus 3 minus 2 1. So now this is the A inverse, right. So now A into A inverse is equal to identity matrix. A already ಕೊಟ್ಟಾರ, A inverse ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ A into A inverse ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು A is a 2 cross 2 square matrix. We find out A inverse. So matrix multiplication is exist. First row, first column. 7 into 1 is equal to 7. 3 into minus 2 is equal to minus 6. We get A11. First row, second column. 1 into minus 3 is minus 3. Plus into 3 into 1 is equal to plus 3. Next, second row, first column. 7 into 2 is equal to 14. 7 into minus 2 is equal to minus 14. Second row, second column. 2 into minus 3 is equal to minus of 6. 7 into 1 is equal to plus 7. So now this is equal to 7 minus 6 is 1, 0. 14 minus 14 becomes 0. Minus 6 plus 7 is 1. We get the identity matrix. Our A inverse is correct and exist. And next example is given that A is equal to 2 cross 2 square matrix. Find A inverse by using elementary transformation. By the definition, A into A inverse is equal to identity matrix. Matrix A is given 1 minus 1 2 3. A inverse, we don't know A inverse, but we know identity inverse 1 0 0 1 is of order 2 cross 2, right. So now first entry 1 ಅದ, ಏನು ತಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 ಐತಿ, ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರ್ತದ R2ನಾಗ ಐತಿ. R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1. ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ R2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1 ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. R2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1 ಅಂತಂದ್ರೆ R2ದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 R2ದಾಗ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು R1ದಾಗ ಏನೈತಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. 3 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು R1ದಾಗ ಏನೈತಿ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 is equal to 5 into A inverse is equal to, ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು R1 as it is 1 0,
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಾಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 0 minus 2 into 1 is minus 2. 1 minus of 0 into anything is 1. First 1 ಇಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ 1 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ 1 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಲೇ 1 0 0 1 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆ 5 ಏನೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಾಗೈತಿ R2ನಾಗೈತಿ R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು. ಸೊ ನಾವು 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ 1 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ 5 ಹೋಗಿ ನನಗೆ 1 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು 5 ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತಾ R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು 1/5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R2. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವ ಇಲ್ಲ 1 minus 1, ಬಟ್ R2 ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು 5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. 0 ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು 0 ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಕುಂದ್ರದಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 5 divided by 5 becomes 1 into A inverse is equal to into A inverse equal to ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ 1 0 ನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು 1 divided by 5. ಇದು -2 divided by 5 ಏನಾಗ್ತಿದೆ 1 divided by 5. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು 1 0 0 ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 1 0 0 1 ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡೈನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀರೋಸ್. ಸೊ -1 ಹೋಗಿ 0 ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್. 0 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಳಿಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೈತದ R1 ಆಗೈತಿ ಹೌದಾ. R1 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R1 ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು 0 ಆಗಬೇಕು. R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂದರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 1 -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ 1 plus of -2/5 1 -2/5 right. So LCM is 5 minus 2 is 3/5. This is 3 divided by 5. 0 plus 1/5 is 1/5 right. Second row to change ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ 2/5 1/5. Identity matrix into A inverse is equal to A inverse is equal to 3/5 1 divided by 5 minus 2/5 and 1/5. Now this ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ A into A inverse is equal to ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is exist. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 into 3/5 is 3/5 minus into minus becomes plus 2 divided by 5. First row first column we get A11. First row second column 1 into 1 divided by 5 minus 1 divided by 5. Next second row first column 2 into 3/5 is 6 divided by 5 plus into minus is equal to minus 6 divided by 5. And second row second column 2 into 1/5 is 2/5 plus of 3 divided by 5. After simplify this LCM is 5. 3 plus 2 is equal to 5/5 is equal to 1. And 1/5 minus 1/5 becomes 0. 6/5 this is also 0. 2/5 plus 3/5 is 1. We get the identity matrix.